بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه وتعالى أو حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن لربكم في الدهر نفحات ألا فتعرضوا لها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احترام بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین ہے اکرم الاکرمین ہے اور اسے اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ پیار ہے. پوری مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا گیا. الخلق عیال اللہ, پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے.
پھر اس پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائے. اسی لیے مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے اللہ کو نبیوں کی جماعت، تمام نبی تمام پیغمبر اللہ سے پیارے. ان تمام نبیوں میں اور تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ پیارے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچانے کی جو شکل اختیار کی، ان کا دائرہ بہت محدود تھا. کسی کے لیے ایک گھرانہ، کسی کے لیے ایک شہر، کسی کے لیے ایک گاؤں، کسی کے لیے 1,00,000 کسی کے لیے ایک ملک. لیکن ہمارے آپ کے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ شانہ نے عالمی نبی بنا کر دیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ تو خود کہا، یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے کہا، اور پھر آپ کی زبان کہلوایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ خود اپنی زبان فیض ترجمان سے فرما دیجیے لوگوں تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بندوں کو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو اور جس سے روکا اس سے نہیں جاؤ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. محترم دوستو بزرگان بھائیو، حضرت نے قرآن کریমের বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকখানা আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মুবারাকা থেকে কয়েকখানা হাদিস তিলাওয়াত করেন। এরপরে বলেন যে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে মাহবুব, আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে প্রিয় হল আল্লাহ তাআলার মখলুক। আল্লাহ তাআলার মখলুক আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আর এই আল্লাহ তাআলার মখলুকের মধ্যে সবচেয়ে অধিক প্রিয় ওই আল্লাহ তাআলার বান্দা। এই বান্দার দ্বারা আল্লাহ তাআলার মখলুক উপকৃত হয়। এই বান্দার দ্বারা আল্লাহ তাআলার মখলুক উপকৃত হয়, সর্বস্তরের মখলুক উপকৃত হয়, সেই হল আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। বলেন যে এই জন্য মখলুকাতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল হযরত আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলে জামাত। যেহেতু ওনাদের দ্বারা আল্লাহ তাআলার মখলুক উপকৃত হচ্ছে, আর ওনাদের মধ্যেও সর্বাধিক প্রিয়, সর্বাধিক মাহবুব আপনার আমার আকা আখিরি নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেন? এই জন্য যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে যত নবী দুনিয়াতে আসতেন, কেউ তো আসতেন শুধু একটা পরিবারের জন্য, কাউকে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন একটা ছোট্ট একটা এলাকার জন্য, কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন একটা নির্দিষ্ট একটা শহরের জন্য, কোন নবীকে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন একটা দেশের জন্য। ওই পরিবারের লোকেরা, ওই এলাকার মানুষেরা, ওই এলাকার ওই শহরের অধিবাসীরা, ওই দেশের বাসিন্দারা ওই নবী থেকে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা
বিশেষ কোনো পরিবারের জন্য না, বিশেষ কোনো এলাকার জন্য না, বিশেষ কোনো অঞ্চলের জন্য না, শহরের জন্য না, বিশেষ কোনো দেশের জন্য না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো আল্লাহ তাআলা সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলা পাঠায়। আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যে মা আরসালনাকা ইল্লা কাফাতাল লিন-নাসি বাশীরান ওয়া নাযীরা। আপনাকে আমি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করেছি। এটা তো সরাসরি আল্লাহ তাআলা নিজে বলছেন এবং আরেক জায়গাতে আল্লাহ তাআলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবানে মুবারাকাত দিয়ে বলেছেন কুল ইয়া আইয়ুহান নাস ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম জামিআ। হে মানব জাতি, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে সমস্ত মানব জাতি উপকৃত হয়েছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সবচেয়ে বেশি প্রিয় আর সবচেয়ে বেশি মাহবুব। अब मसला ये है इंसानों का नफा किसमें है, इंसानों का नुकसान किसमें है। इस अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से इंसानों को और हर मखलूक को आदम से वजूद दिया है। उसने कसम खा के कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। हम कसम खा के कहते हैं, मशरिक में रहते हो या मगरिब में, शिमाल में रहते हो या जनूब में, अरब में रहते हो या अजम में, छोटे हो या बड़े, जमीन वाले हों, मुल्क वाले हों, दौलतों वाले हों, अक्सरियत वाले हों, इतनी चाहे शक्लों में हों, हम सबके लिए कसम खा के कहते हैं, सब लोटे में, सब टोटे में, सब टोटे में, सब नुकसान में, सब नुकसान। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। मुल्क है, ईमान नहीं है, नुकसान में है। दौलतें हैं, ईमान नहीं है, नुकसान में है। जमीनें हैं, ईमान नहीं है, नुकसान में है। दुनिया भर के मशरिक मगरिब के कलावे मिला दिए सामान है, ईमान नहीं है। इस कायनात का परवरदिगार, कायनात को वजूद देने वाला हमारा खालिक, हमारा खालिक, वो कसम खा के कहता है सब कुछ नहीं है, ईमान है, फल पाए। कुछ नहीं है, ईमान है, फल पाए। ईमान है, खाने को नहीं है कामयाब। ईमान है, पहनने को नहीं है कामयाब है। ईमान है, ओढ़ने को नहीं है कामयाब है। ईमान है, दुनिया का कोई सामान नहीं है, हम कामयाब है। सब कुछ है, ईमान नहीं है, नाकाम है। कुछ नहीं है, ईमान है, हम कामयाब। हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए ये आसमान, इसलिए ये जमीनें, इसलिए चांद सूरज के अंडे, इसलिए तारे सितारे, इसलिए दरियाएं नहरें, इसलिए समंदर की मौजें उठाई, बड़े बड़े समंदर बनाए, इसलिए जिब्रील और मिकाईल और इसराफील और इस्राईल को, तमाम नबी तमाम पैगंबरों को, इसने तमाम कायनात के जर्रे को अदम से वजूद दिया है। वो कह रहा है नुकसान में हो, नुकसान में हो, नुकसान खसारे में हो, और जो जितना ईमान से खाली और जितनी उसकी रातें, हर रात नुकसान में, हर दिन नुकसान में, हर कदम नुकसान में, हर घड़ी नुकसान में, हर सांस नुकसान। ईमान है, हर रात कामयाब है। वो सर्दी की हो, वो गर्मी की रातें हो, सफर की हो, हजर की हो, बीमारी में हो, तंदुरुस्ती में हो, खाते पीते हो, भूखे फाका मस्ती में हो, ईमान है, कामयाब है, कामयाब है, कामयाब।
প্রশ্ন হল যে লাভ কিসের মধ্যে আর ক্ষতি কিসের মধ্যে? যে আল্লাহর মখলুক যার থেকে উপকৃত হয় সেই হল আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়, সবচেয়ে মাহবুব। তো উপকার হওয়া কিসের মধ্যে আর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া কিসের মধ্যে? বলেন যে এই প্রশ্নের সমাধান রব্বুল আলামিন, তিনি আসমানকে বানাইছেন, তিনি জমিনকে বানাইছেন, কসম খেয়ে বলতেছেন সমস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন সমস্ত মখলুকাতের সৃষ্টিকর্তা যিনি, মখলুকাতের বানানোওয়ালা তিনি, উনি কসম খেয়ে বলতেছেন যে তুমি পূর্বে থাকো অথবা পশ্চিমে, উত্তরে অথবা দক্ষিণে, তুমি যেখানেই থাকো না কেন, আসমানে থাকো আর জমিনে থাকো, তুমি শুকনায় থাকো আর পানিতে থাকো, যেখানেই থাকো না কেন তুমি ক্ষতিগ্রস্ত, তুমি ধ্বংসের মুখী, তুমি ধ্বংসের মধ্যে। সমস্ত মানুষকে বলতেছেন, চাই পুরুষ হোক অথবা মহিলা, জওয়ান হোক অথবা বুড়া, ধনী হোক অথবা গরিব, থাকার জায়গা আছে কি নাই, পরনের কাপড় আছে কি নাই, খাবার আছে কি নাই, এদের সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা কথা করতেছেন। সম্পদশালী হোক, বাচ্চা হোক, যে কেউ হোক না কেন, সকলকেই আল্লাহ তাআলা তার এই কসমের সীমানার মধ্যে নিয়ে এসে বলতেছেন যে ওনার ইন্নাল ইনসানা, অর্থাৎ সমস্ত মানুষ সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা কসম খেয়ে বলতেছে যে সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। শুধুমাত্র ওই মানুষটা যার কাছে ঈমান আছে সেই ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে গেছে। বলেন যে বাচ্চা তার কাছে ঈমান নাই, সে ক্ষতির মধ্যে। জমিনদার ঈমান নাই, সে ক্ষতিগ্রস্ত। মুলকের মালিক ঈমান নাই, ক্ষতিগ্রস্ত। সারা দুনিয়ার সম্পদ যদি একত্রিত হয়ে যায় আর সমস্ত সম্পদের মালিকও যদি কেউ হয়ে যায় আর তার কাছে যদি ঈমান না থাকে, সেও ক্ষতিগ্রস্ত। হ্যাঁ, ওই ব্যক্তি যার কাছে ঈমান আছে সেই হলে একমাত্র লাভবান, ক্ষতির হাত থেকে সেই রক্ষা পাইছে। ঈমান আছে, পরনের কাপড় নাই, সে লাভবান, সে কামিয়াব। ঈমান আছে, খাওয়ার মতো খাবারের ব্যবস্থা নাই, সে কামিয়াব। ঈমান আছে, থাকার মতো ঘর নাই, কামিয়াব। ঈমান আছে, পড়ালেখা কিছুই জানে না, সে কামিয়াব। ঈমান আছে, কিন্তু রাত্রে গায়ে দিয়ে শুইবে এরকম একটা কাপড়ের টুকরাও নাই, সে কামিয়াব। ভক্তরা বুজুর্গ, শুধুমাত্র ঈমানওয়ালা যে সেই হল কামিয়াব। আর শুধুমাত্র যদি ঈমান না থাকে, সবকিছু যদি থাকে, তদুপরিও সে নাকাম। ভক্তরা বুজুর্গ, এই কথাটা কে বলতেছেন? এই কথাটা আপনারা, আমি বলতেছি না বা আমরা বলতেছি না, এই কথাটা ওই রব্বুল আলামিন বলতেছেন, যিনি আসমানকে বানাইছেন, যিনি জমিনকে বানাইছেন, যিনি চন্দ্র সূর্য, পাহাড় পর্বত, নদী নালা, খাল বিল, সাগর উপসাগর মহাসাগর, সবকিছু খালেক তিনি, ওই আল্লাহ তাআলা বলতেছেন। জিবরিলের খালেক তিনি, ইসরাফিলের খালেক তিনি, মিকাইলের খালেক, আজরাইলের খালেক, ওই মহান রব্বুল আলামিন বলতেছেন যে ওই সমস্ত লোকগুলা ক্ষতিগ্রস্ত যাদের কাছে দুনিয়াবি সামান আছে, পোস্ট আছে, পজিশন আছে, দাপট আছে, কিন্তু ঈমান নাই। এই সমস্ত লোকগুলা ক্ষতিগ্রস্ত। শুধুমাত্র লাভবান হলে ওই ব্যক্তি, কামিয়াব হলে ওই ব্যক্তি যার কাছে ঈমান আছে, চাই তার কাছে কিছুই না থাকুক। इसीलिए हमारा ये पूरा मजमा, हमारी ये सारी दौड़ धूप, ये सारी नक्ल हरकत, ये दुनिया के मुल्कों से यहाँ जमा होना, हर मुल्क में जाकर इसकी दावत देना, और आपके मुल्क के गांव से यहाँ आना, और इस ईमान की बुनियाद पर है। इसलिए हज़रत मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते थे, मैंने नाम नहीं रखा है तबलीगी जमात, अब मैंने नाम नहीं रखा है दावत इरशाद की जमात। अगर मैं नाम रखता तो नाम रखता साहिब ईमान। क्या मतलब?
اس ایمان کا کلمہ پڑھنے والا مرد یا عورت، وہ تاجر ہو، کاشتکار ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، غریب ہو، امیر ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو، اکبر ہو، کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا دنیا کے جس شہر ہونے میں ہو، وادی میں ہو یا نادی میں، گاؤں میں ہو یا شہر میں، گلی میں ہو یا محلے میں، اس محنت کے ذریعے ہر ایمان والے کا ایمان اتنا حرکت میں آ جائے کہ اس کے دل سے دنیا اور دنیا کے تمام سامانوں کی رغبت نکل کر ایک اللہ پر جان دے دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ دنیا رہے نہ رہے، زمینیں آسمانوں کو جائے نہ سکے، آسمان زمینوں کو آ جائے چھوڑ دے، مشرق مغرب ہو جائے، مغرب مشرق ہو جائے، پانیوں کے بہاؤ بدل جائیں، ہواؤں کے رخ بدل جائیں، میرا سرمایہ میری پونجی ایمان ہے، اور یہ ایمان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان ہو الاخلاص، کہ ہر ایمان والا اس محنت کے ذریعے جو اس کے اعمال کی دعوت کی ہے، مسجد وہاں جماتے ہیں، 2.5 گھنٹے اور 8 گھنٹے تک پہنچنا ہے، 3 دن سے 10 دن تک، اور دلے سے 4 مہینے آدھی زندگی، آدھی جان، آدھا مال، جان، پورا مال، اور پھر ہوتے اس تمنا تک پہنچنا 5 گھنٹے ہوئے کے برابر جانے ہوئی، اب ساری ایمان کی راہ میں لگا محنت، یہ سارا جو ساری نقل و حرکت اصل ایمان بنانا ہے، ایمان پکانا ہے، ایمان بچانا ہے، ایمان کی دعوت کو لے کر عالم کے 4 کونوں میں جا کر ایمان پھیلانا ہے۔ যে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই যে আমাদের এখানে আসা বসা একত্রিত হওয়া, সারা দুনিয়া থেকে ভাইদের আসা এবং এই দেশের সমস্ত গ্রামে থেকে সাথীদের একত্রিত হওয়া, তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে এখানে আইনা উপস্থিত করা, এই সব কিছু একমাত্র বুনিয়াদ হল ইমানের বুনিয়াদ। এই ইমানের বুনিয়াদই এই মেহনত করা হইতেছে, এই ইমানের বুনিয়াদের উপরে এই দৌড়ভাগ, ইমানের বুনিয়াদের উপরে এই ঘাম জড়ানো, ইমানের বুনিয়াদের উপরে এই মেহনতটা করা, এই একমাত্র মাত্রা, দ্বিতীয় কোনো মাত্রা নাই। হযরত ইলিয়াস রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন এই কথাটা, জানি কখনো এই জামাতটার নাম তবলিগি জামাত রাখি নেই, দাওয়াতের সাথে জামাত আমি রাখি নেই, এইটা তো মানুষের মুখে চালু হয়ে গেছে। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো আমি যদি কোনো নাম রাখতাম, তাহলে এই মেহনতটার নাম রাখতাম আমি, এই মেহনত কর্মওয়ালাটার নাম রাখতাম আমি তাহরিকে ঈমান। তাহরিকে ঈমান, মানুষের মধ্যে ঈমান কি করে আসে, মানুষের ঈমান কি করে মুক্ত হয়, মানুষের ঈমান কি করে মজবুত হয়, মানুষের ঈমান কি করে হেফাজত হয়, মানুষের ঈমান কি করে বাঁচে, ঈমান সারা দুনিয়াতে কি করে হয়, আমি ওই নাম রাখতাম। বলেন, এই ঈমানকে হাসিল করতে করতে, ঈমানের মেহনত করে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে ঈমানকে বাড়াইতে ওই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের মাস্টার, যে আমাদের দিলের মধ্যে শুধু ঈমানই থাকবে, আর ঈমান ছাড়া দুনিয়া কি রাস্তার আমাদের রেখে সম্পূর্ণরূপে 100% আমাদের অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে। আর এমন ভাবে বের হবে, বের হয়ে শেষ পর্যন্ত একটাই তামান্না, একটাই আকাঙ্ক্ষা, একটাই বাসনা আমাদের দিলের মধ্যে থাকবে, সেটা হলো যে আল্লাহ তাআলার জন্য জান দেওয়া আমাদের সহজ হয়ে যায়। বলেন যে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ,
যদি কোনদিন এমনও হয় যে জমিন তারা কি করতে করতে উন্নতি করতে করতে জমিন আসমানে পৌঁছে গেছে, অথবা আসমান এত অধীন হয়ে গেছে আমাদের এমন আয়ত্তে চলে আসছে যে 10 বার করে দৈনিক আসমান জমিনে চলে আসে, এরকম যদি হয়ে যাইতে তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। এই জমিনকে আসমানে ওঠানো আমাদের কোন মাকসাদ না, আসমানকে জমিনে টেনে নামানো আমাদের কোন মাকসাদ না। আমাদের মাকসাদ হল এই ঈমান আমাদের দিলের মধ্যে এমন ভাবে পয়দা হয়, এমন ভাবে আসে, এমন মজবুত হয় যে ঈমান, আমাদের মাকসাদ হল ঈমানকে শিখতে হবে, আমাদের মাকসাদ হলে ঈমানকে বাড়াইতে হবে, আমাদের মাকসাদ হলে ঈমানকে পোক্তা করতে হবে, আমাদের মাকসাদ হলে ঈমানকে বাঁচাইতে হবে, আমাদের এই মেহনতের মাকসাদ হলে ঈমানকে সারা দুনিয়াতে ছড়াই দিতে হবে। দুনিয়ার মানুষ যে যেখানে আছে না কেন, চাই পাহাড়ের পাদদেশে থাকুক অথবা কোন এলাকাতে বসবাস করুক, শহরের হোক অথবা গ্রামের, গরিব হোক অথবা সম্পদশালী, শিক্ষিত হোক অথবা অন্তর, যে কেউ হোক না কেন, ফকির হোক অথবা বাচ্চা, পুরুষ হোক অথবা মহিলা, যে কেউ ইমানি কালিমাকে পড়ছে, ইমানি কালিমাকে পড়ছে, সে তো এমন হয়ে যায় এই ইমানি কালিমাটাকে ইখলাস পর্যন্ত পৌঁছায়, তার জন্য মক্সাদ উদ্দেশ্য একমাত্র রেজা ইলাহি, আল্লাহ তাআলাকে রাজি করা, এইটাই যেন তার মকসাদ হয়, অন্য কোন কিছু তার দিনের মধ্যে না থাকে। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আল ঈমানু হুয়াল ইখলাস, ঈমানই হল ইখলাস। রাস্তারাম দোস্ত বুজুর্গ, তখন যদি একটা তামান্নাই বাকি থাকে, একটা আকাঙ্ক্ষাই যেন বাকি থাকে, সেটা হল যে আমার শরীরে যতগুলো লোক আছে, যতগুলো পশম আছে, এতগুলো পশম পরিমাণে যদি দাম আমার হতো, তা আমার প্রত্যেকটা দামকে, প্রতিটা প্রাণকে নিয়ে আল্লাহ রাস্তাতে শহীদ করে দিতাম, এইটাই যেন বাকি থাকে। অন্য কোন তামান্না, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, কামনা কোনটাই যেন আমাদের না থাকে। আমাদের দিলের সামনে যেন এইটাই থাকে যে আমার শুধু ঈমানই থাকবে, তাই আমার কাছে আর কিছু না থাক, আর দৌলত না থাকুক, মুলকের মালিক না হই, আমি কোন সম্পদশালী ব্যক্তি না হই, কোন পরিচিত ব্যক্তি না হইলাম, কিন্তু আমার মধ্যে যেন ঈমান থাকে, এই আশাটাই যেন আমার বাকি থাকে, এটা অন্য কোন আশা যেন আমার না থাকে। মাত্রা দোস্ত বুজুর্গ, এই মেহনতের মাত্রার যত ধরনের মেহনত আছে, রোজানা 2.5 ঘন্টার মেহনত, 2.5 ঘন্টার থেকে বাড়াইতে 8 ঘন্টা পর্যন্ত যাওয়া, মাসে 3 দিনের লাগা 3 দিনের মেহনত, 3 দিন পর্যন্ত যাওয়া, বছরের 3 লাখ মেহনতকে বাড়াইতে 3 চিল্লা পর্যন্ত, 3 চিল্লার থেকে সাল পর্যন্ত, সালের থেকে পুরো সালের থেকে শুরু করে একবার সাল লাগানোর পরে এক চেহাই জিন্দিগি, তারপরে আরো তারা কি করতে করতে আধা জিন্দিগি, আধা ধান আর আধা মান, এরপরে তারা কি করতে করতে পুরা জিন্দিগি, পুরা মাস, এই ঈমান শেখার জন্য, ঈমানকে বাঁচানোর জন্য, ঈমানকে পোক্তা করার জন্য, ঈমানি হাওয়া সারা দুনিয়াতে বহা শুরু হয়ে যায়। এই জন্য হবে আমাদের মেহনত। বুজুর্গ, আমাদের এই মেহনত করতে চাই, যদি আমি সর্বকান্ত হয়ে যাই, সর্বস্ব হারাও হয়ে যায়, তাতেও যেন আমার কোন পরোয়া না থাকে, কোন আফসোস না থাকে, যা হওয়া দুনিয়াতে হোক, যা ঘটার দুনিয়াতে ঘটুক, তার স্রোতের যে ধারা আছে, সাগরের দিকে যাইতেছে, দুনিয়ার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যাইতেছে, এই স্রোতের ধারারও যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, বাতাসের গতিরও যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, ওই দিকে যেন আমার কোন ধ্যান না যায়, ওই দিকে আমার ধ্যান না যায়। আমার ধ্যান তো শুধু এটা যে আমার ইমানকে বানাইতে হবে, আমার ইমানকে বাড়াইতে হবে, আমার ইমানকে মজবুত করতে হবে, আমার ইমানকে হেফাজত করতে হবে, আর ইমানকে সারা দুনিয়াতে চালু করতে হবে। ईमान क्या बनाना है? आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि वक़बिलtu जमीअ अहकामिहि, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह तआला ईमान लाया मैं अल्लाह पर, ऐसा जैसा वो है अपनी जात के साथ, ऐसा नहीं जैसा मेरी समझ में आया। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, ऐसा
وہی مبین ہے جیسے ان کی صفات وہ رزاق ہے اپنی قدرت کے ساتھ، حفیظ ہے اپنی قدرت کے ساتھ، وہی مبین ہے اپنی قدرت کے ساتھ، وہی جو مدیر ہے اپنی قدرت کے ساتھ. اسی لیے تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی امتوں اور اپنی قوموں کو اور سب سے اخیر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امت کو اللہ کا تعارف کرایا. لوگوں اللہ کو پہچانو، اللہ کون، وہ کیسا ہے، اس کی قدرت، اس کے خزانے، اس کی صفات جمالیہ، اس کی صفات جلالیہ. وہ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو کیسا دیتا ہے. تمام جنتیں آدم و حوا کے حوالے سے لو، جنتیں اور جنتوں میں جو کچھ ہے سب تمہارا. لیکن جب چھیننے پر آیا جنتیں چھینی، کپڑے تک اتار دیے اور نکال دیا جنت. لیکن وہ دینا بھی جانتا ہے، چھیننا بھی جانتا ہے. دینا سیکھا بھی ہے، چھیننا بھی ہے، اور چھین کے پھر دیتا ہے. بڑی قدرت والا ہے. لیکن دیتا کب ہے، چھینتا کب ہے، چھینی ہوئی کو واپس کب کرتا ہے. بڑی قدرت والا ہے. ہر نبی اور ہر پیغمبر نے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا ہے، اور نبی کو براہ راست اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے. نہیں اللہ تو نہیں. یہ جو فرعون بکواس کر رہا ہے، رب العالی کہہ رہا ہے موسیٰ ہم نے تم کو پسند کیا ہے، تمہارا انتخاب ہم نے کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ یہ پیغام سنانے کے لیے اور استجابت کو لے کر اس کی طرف جانا ہے. نہیں اللہ لا الہ الا اللہ تو نہیں ہے. جاننا، معلومات اکٹھا کرنا، نالج اکٹھی کرنی، بڑی معلومات ہے، بڑی معلومات ہے. قرآن کہتا ہے کیا جانتا ہے؟ پہلی چیز جاننے کی وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اگر آسمانوں کو بھی جانا اور زمینوں کو بھی جانا، سمندر کے اندر کے موتی موگوں کو بھی جانا، اور دنیا بھر کی تمام چیزوں کو جانا، اگر اس کے خالق کو، اس کے مالک کو، اللہ کو نہیں جانا، کچھ نہیں جانا، کچھ نہیں جانا، کچھ نہیں جانا. اللہ کو جانا، سب جانا، سب کچھ جانا. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. جانو وہی معبود. শিক্ষা হবে তার কোনো পরিমাণও আছে, পরিমাণও আছে. এই পরিমাণও শরীয়তের মধ্যে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে. কি পরিমাণে শিখতে হবে, আল্লাহ তাআলাকে কি পরিমাণে জানতে হবে, কিভাবে জানতে হবে, আমি যেইভাবে জানছি এতটুকুনি যথেষ্ট না, এর কোনো পরিমাণ আছে, এর কোনো মেকদার আছে, নিয়ম আছে, পরিমাণও আছে. যেমন آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. আল্লাহ তাআলাকে জানতে হবে এমন ভাবে যে আল্লাহ তাআলা যেমন ওইভাবে. আমি শুধু আল্লাহ তাআলা জানতে যে আল্লাহ এতটুকুনি না, আল্লাহ তাআলা জানতে যেইভাবে চেনা দরকার, যেইভাবে জানা দরকার, যেইভাবে চেনা জানার কথা আছে, নির্দেশনা আছে, ওইভাবেই চিনতে হবে, ওইভাবেই জানতে হবে. আল্লাহ তাআলা জাতকেও জানতে হবে, আল্লাহ তাআলার সিফাতকেও জানতে হবে, আল্লাহ তাআলার সিফাতকেও জানতে হবে. বিস্তারিত ভাবে কিভাবে জানতে হবে? آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی শুধু আল্লাহ তাআলাই নাম কিছু, আল্লাহ তাআলার সিফাতও জানতে হবে. হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা রাজ্জাক, রাজ্জাক, আল্লাহ তাআলা শুধু রাজ্জাক,
কেমন রাজ্জাক আমি যেভাবে বুঝতেছি এইভাবেই না অন্যরকম আল্লাহ তাআলা হাফিজ আমি যেভাবে বুঝতেছি এইরকমই না আরো ব্যতিক্রম কিছু আছে এতে বাড়তিও কিছু আছে আল্লাহ তাআলা ইজ্জত দেনওয়ালা আমি যেভাবে চিন্তা করতেছি ওইভাবেই না কোনো ব্যতিক্রম কিছু আছে আল্লাহ তাআলা বেইজ্জতি দেওয়ালা আমি যেভাবে উঠছি ওইভাবেই না বাস্তব কোনো দিকও আছে প্রকৃত কোনো দিকও আছে কোরআন হাদিসের মধ্যে কোনো আলোচনার কোনো বর্ণনা আছে নবী সিরাতের মধ্যে কোনো আলোচনা পাওয়া যায় কিনা আল্লাহ তাআলা জীবন দানকারী আল্লাহ তাআলা মৃত্যু ফয়সালাকারী এই সব কিছু আল্লাহ তাআলা রাজ্জাক কেমন রাজ্জাক আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের সাথে রাজ্জাক আপন কুদরতের সাথে আল্লাহ তাআলা রাজ্জাক আল্লাহ তাআলা জীবন দানকারী আপন কুদরতের সাথে আল্লাহ তাআলা জীবন দানকারী আল্লাহ তাআলা মৃত্যু ফয়সালাকারী আপন কুদরতের সাথেই মৃত্যু ফয়সালাকারী আল্লাহ তাআলা ইজ্জতের মালিক আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতের সাথেই ইজ্জত দেওয়ালা বুজুর্গ এইভাবেই ইমানকে আমাদেরকে জানতে হবে আমি যেরকম বুঝে রাখছি এরকম না আল্লাহ তাআলাকে আল্লাহ হিসেবে জানতে হবে আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনতে হবে আল্লাহ তাআলার সমস্ত সিফাতের উপর ঈমান আনতে হবে আল্লাহ তাআলার শান অনুযায়ী জাতের শান অনুযায়ী ঈমান আনতে হবে সিফাতের শান অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান আনতে হবে আল্লাহ তাআলার সমস্ত ফেরেশতার নিজামের উপর ঈমান আনতে হবে আল্লাহ তাআলার সমস্ত নবীদের উপরে রসূলদের উপর ঈমান আনতে হবে সকল আসমানী কিতাবের উপরে ঈমান আনতে হবে তকদীরের ভালোমন্দ সবকিছুর উপর ঈমান আনতে হবে কিয়ামতের ময়দানের মৃত্যুর পরে আবার কিয়ামতের ময়দানে উঠতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে ঈমান আনতে হবে বুজুর্গ এইভাবে ঈমানকে আনতে হবে আমি যেভাবে এনে বসে আছি এইভাবে না আমি যেভাবে বসে আছি এটা যদি সবকিছু সমন্বয় হয়ে থাকে তাহলে তো ঠিক আছে আপনার তো আমার এটা স্বল্প যথেষ্ট না বুজুর্গ বলেন যে আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান এইভাবে আনতে হবে যে আল্লাহ তাআলার ভয় আমার ভিতরে পয়দা হয়ে আল্লাহ তাআলার রাজ্জাকে ইয়াকিন আমার দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায় যখন ঈমান কোন মানুষের মধ্যে পূর্ণতা অর্জন করবে ঈমান মানুষের মধ্যে যখন পূর্ণতা অর্জন করবে তখন তার জন্য সমস্ত নিয়ামতের দরজা খোলা শুরু হয়ে এর আগে বলতেছিলেন যে আল্লাহ তাআলা ভোটি আল্লাহ তাআলা দেন কেমন ভাবে দেন আল্লাহ তাআলা শান অনুযায়ী দেন হযরত আদম আর হযরত হাওয়া আলাইহিস সালামকে বানাইলেন বানানোর পরে আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিলেন ওই জান্নাতের সমস্ত নিয়ামত এবং সমস্ত জান্নাতকে আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিলেন বানাই সেই সমস্ত জান্নাত দিয়ে দিলেন এমন নিয়ামতের দ্বারা সুসজ্জিত জান্নাত এই নিয়ামতের কথা কেউ কোনোদিন শোনে নাই যে কোনোদিন দেখে নাই কোন অন্তর কল্পনা করতে পারে নাই এমন নিয়ামত রাজিতে পরিপূর্ণ ওই জান্নাতকে আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিলেন আল্লাহ তাআলা যদি দিতে চান তাহলে এমন দিতে পারে কিন্তু যদি আল্লাহ তাআলা নিতে চান নিয়ে যেতে চান তাহলে আল্লাহ তাআলা কেমন ভাবে নিয়ে যেতে পারেন বলেন যে আল্লাহ তাআলা নিয়ে যেতে চাইলেন জান্নাতকে নিয়ে গেলেন শুধু জান্নাতই নিলেন না জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে দিলেন বের করে দিলেন শুধু তাই না পরনে কাপড়টা পর্যন্ত খুলে দিলেন তারপর জান্নাত থেকে বের করে দিলেন কিন্তু বের করার পরেও ছিলাই যাওয়ার পরেও আল্লাহ তাআলা আবার দিতে পারেন আল্লাহ তাআলা দেন জানার বিষয় হলো একবার বঞ্চিত হয়ে গেলে আমার পাওয়া যায় কোন রাস্তায় ওইটি হলো জানার বিষয় বুজুর্গ আজকে তো অনেকে অনেক কিছু জানে খুব পড়াশোনা করা মানুষ জানে দুনিয়ার সব কিছু জানে কি জানে সব কিছু জানলো আসমানকে জানলো জমিনকে জানলো জমিনের নিচে খনিতে যা আছে তাও জানলো আসমানে যা আছে তাও জানলো সম্পদকে জানলো দেশকে জানলো রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ডক্টরেট করলো বিভিন্ন কিছুতে ডক্টরেট করলো সব কিছু জানলো কিন্তু যদি আল্লাহ তাআলাকে না জানে কসম খোদার ওই লোকটা কিছুই জানলো না কারণ জানতে হবে কোনটা এটা আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা বলেন যে এইটা জানতে হবে যদি এইটা না জানে আসমান জানে জমিন জানে জমিনের মধ্যে খনিতে যা আছে তাও জানে সাগরের নিচে
মূল্যবান পাথর আছে, মুক্তা আছে, ধনী আছে, সবকিছু জানে, কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে জানল না। সে মোহতারাম দোস্ত কিছুই জানল না, কিছুই জানল না। জানার জিনিস হল আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলাকে জানতে হবে, এমন ভাবে জানতে হবে যে আল্লাহ তাআলার ভয় আমার দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার ভয়, এটাই হল ঈমান। আল ঈমান বাইনাল খাউফি ওয়ার রাজা। আল্লাহ তাআলার ভয়টাই হল ঈমান। যখন প্রকৃতপক্ষে ঈমান তার ভিতরে আসে, তার জন্য সমস্ত নিয়ামতের দরজা খোলা হয়ে যায়। বলেন যে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন ঈমান আসে তখন তার জন্য ইবাদতের দরজা খুলে। যখন ঈমান আসে তখন তার মুআমালাত লেনদেন তখন সঠিক হইতে থাকে, সহি হয়। যখন ঈমান আসে তখন তার মুআশারাত সহি হয়। পারস্পরিক সহ অবস্থান, সহপুত্রীর হত্যা, তার গুরুত্ব, তার অভিযোগের কুফল, এই সব কিছু জানে, এই নজর তার জন্য খুলে। ঈমান যখন আসে তখন আল্লাহ তাআলার রেজা হাসিল হয়। সেটা মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদেরকে ওই ঈমানই হাসিল করতে হবে। আর ঈমান দ্বারা কি তাকাদা, ঈমান ঈমানদারের থেকে কি চায়, ঈমান ঈমানদারের কাছে কি চায়, ঈমান ঈমানদারের কাছে কি চায় না, কি প্রাপ্য, এইটা আমাদেরকে জানতে হবে। ঈমান আমাদের কাছে কি চায়, ঈমান আমার পরে সে আমার কাছে কি চায়, এইটা আমাদেরকে জানতে হবে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই যে আমরা একত্রিত হয়েছি, বহু কষ্ট, বহু মুজাহাদা, থাকার কষ্ট, খাওয়ার কষ্ট, পায়খানা হলে কষ্ট, এই সমস্ত কষ্টকে বরদাস্ত করে এই জিনিস থেকে আমাকে হাসিল করতে হবে, ঈমানকে হাসিল করতে হবে। আর ঈমানের তাকাদা কি, এইটা আমাদেরকে জানতে হবে। ওই তাকাদাকে পুরা করা শুরু করতে হবে। ওই তাকাদা নিজের এলাকা থেকে, এখান থেকে যে নিজের এলাকাতে পৌঁছাবো, গ্রামের যে দেশে দেশে ছড়াই করবো, সারা দুনিয়াতে ঈমানি তাকাদা ছড়ানোর জন্য এখান থেকে আমরা নিয়োগ করবো। বুজুর্গ, এইটাই হলে এখানে একত্রিত হওয়ার মাকসাদ, এইটাই হলে এখানে একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য। চাই আমি ধনী হই অথবা গরিব, শিক্ষিত হই অথবা অশিক্ষিত, শহরের বা গ্রামের, শাসক অথবা শাসিত, দেশের অথবা বিদেশের, যত দেশের মানুষ, যত দেশের ভাইয়েরা এখানে উপস্থিত আছে, সকলের একটাই মাকসাদ, একটাই উদ্দেশ্য, সেটা ঈমানকে শিখবো, ঈমানকে বাড়াবো, ঈমানকে পোক্তা করবো, ঈমানকে হেফাজত করবো, ঈমানকে সারা দুনিয়াতে ছড়াইবো। ঈমানের যে তাকাদা আছে, ওই তাকাদা পুরা করতে করতে বাকি জীবনকে শেষ করবো। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এইটি হলো আমাদের একমাত্র মাকসাদ। অন্য কোন মাকসাদে আমরা এখানে একত্রিত হইনি, এখানে একত্রিত হওয়াতে না। इसीलिए हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब इदारे से लोगों ने पूछा, आप फरमाते हैं मेरा काम, मेरा काम, मेरा काम, आपका काम है, आपका काम है। फरमाया मेरा काम रात का रोना है। वो औरत जिसके सच से उसके शौहर का खाया उठ गया। जब कभी कोई मौका आता है तकलीफ का, बच्ची का दिखता है, कहती हाय तुम न हो, घर में दुल्हन आ रही है, हाय ईद बकरा ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं, हाय कोई कर्जे की अदायगी, बिजली पानी का बिल, जोड़े कपड़े बनाना, बच्चों की दवा दारू, उनकी किताब, कोई तकाजा आता है इख्तियार और ऐसी इलाकियां होती है और रोने में मुसलमान नहीं होता। हर मौके पर याद करिए, फरमाते थे मेरा ये काम रात का रोना है। उम्मत के हर तबके का हर फर्द इसके लिए रो रहा हो, इसको हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर उम्मती करनी, मेरे जमाने की उम्मत बहुत अच्छी। आपके जमाने की उम्मत में गरीब पीछे मर्द पीछे औरतें भी, मर्द पीछे औरतें भी, जवान पीछे बूढ़े भी, अवाम पीछे खवास भी, हर सबका मौजूद था। लेकिन हरेक को ईमान की सतह पर पहुंचाया था, हरेक ईमान की सतह पर पहुंचा हुआ था कि जिसके
ایمان ہی پر بات کر رہا تھا، ایمان ہی کے کام صلاحیت آ رہی ایمان کی قیمت ایسی بتلائی تھی حبت خردل، اس سے ایمان رائی کے دانے کے برابر ہوگا. بلے نے حق تعالیٰ جانو ساکوں نے آسمان سے 10 گنا بڑی جنت دی. یہی وجہ تھی ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے. حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اس وقت اگر میں اس محنت میں آگے بڑھتے بڑھتے اور محنت کو کرتے کرتے اگر میری جان چلی جائے تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت ملے گی. بخین 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 کام بن گیا. کھجور کھانے میں تو حیات طویلہ، میں کھجور کب تک کھاؤں؟ کھجور کھانے میں کیا وقت لگتا ہے کہ اب اس ایمان کی راہ میں جان دینا اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں ہے کہ کھجور کے بعد ایمان اللہ پر، ایمان جنت پر. الجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد رسول اللہ حق والساعۃ آتیہ. ایمان کی راہ قربانیاں کی، ایمان کی راہ لہجے تھے، ایمان کی راہ دھوپ تھی، ایمان کی راہ پیاس تھی، ایمان کی راہ سردیاں گرمی برداشت کی، ایمان کی راہ کا ہر مجاہدہ برداشت تھا کہ اس کے پیچھے جو اللہ کے وعدے ہیں اللہ حق اس کا ہر وعدہ حق، اللہ حق اس کی ہر وعید حق. اسی لیے قرآن نے کہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں اللہ کے وعدے اور اللہ کی طرف سے جتنی وعیدیں ہیں سب ہیں. یہ تھوڑی سی اچھل کود، یہ دنیا کا رنگ روپ، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال. سب سے بڑا دھوکے باز شیطان اس نے تمہارے ابا اماں کو آدم و حوا کو دھوکے میں ڈالا تھا، دھوکے میں نہیں ڈالا. نتیجہ کیا؟ اگر آگے شیطان کے دھوکے میں نعمتیں چھن جائیں گی، ہاں اگر آگے توبہ پر، آگے انابت پر، آگے ناک رگڑنے پر، آگے پیشانی پھینکنے پر، آگے گھٹنے پھینکنے پر، آگے زاروں قطار ہونے پر خدا تمہاری دولتیں واپس کر دے. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے تھے کہ میرا کام رانگتا رونا ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ خیر امتی میرے زمانے کا تو آپ کے زمانے کا فقیر ترین، اس کو 3 دن سے کوئی چیز چکھنے کو نہیں ملی، اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اس کے بغل میں چھپ سکے. اس کے لیے شہادت ہے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، اس کے لیے سند ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے دکھائی رہے. میری امت کا بہترین اپنے لطوں کی وجہ سے نہیں، ان سامانوں کی وجہ سے نہیں، اس ایمان کی وجہ سے جو ایمان مطلوب تھا اللہ کی طرف. ایمان ہم سے ٹوٹے بھی ہے لیکن ہمارا تمہارا ایمان موجود ہے. ایمان مطلوب وہ ہے جو صدیق اکبر کے پاس تھا، جو عمر و عثمان علی کے پاس تھا، جو عشرہ مبشرہ کے پاس تھا، جو بدر و احد والوں کے پاس تھا، جو خندق والوں کے پاس تھا، جو تبوک والوں کے پاس تھا، جو فاتحین مکہ کے پاس تھا، جو پورے مہاجرین انصار کے بچے بچے کے پاس تھا. کیا بات میرا کام
نکل رہی ہے، اپنی چادروں کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر اپنے پیروں میں باندھے ہیں اور نام ہے اس کا فتوی ذات الدفاع۔ اللہ کا راستہ، ایمان کی محنت کا سفر، تیسرا والا ہر ایک کے پیروں کو ٹکڑے ہوتے جواب دو ہوتے تھے کہ ساری کاوشوں، ساری محنتوں، ساری دھوپ چاک، ساری سردی گرمی، سارا سفر حضر صرف ہماری آخرت کا ایسا یقین دلایا تھا کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وہ جو کھجور پھینکی تھی وہ یوں ہی پھینکی تھی، وہ جنت جو ہے آنکھوں سے دکھ رہی ہے، وہ ہمیں جنت تیرے ماں باپ، وہ جنت تیری نہریں، وہ جنت تیری حسین، وہ جنت تیرے پانی کے چشمے، وہ جنت تیرے پھل، وہ جنت تیرے پھول آنکھوں سے دکھ رہی ہے۔ برداشت نہیں ہوا کہ تم کھانے کی جاتی ہے۔ میرا کام رانت کا رونا ہے۔ اے امت کا ایمان، وہ ایمان جو اس چوٹی پر پہنچا ہوا تھا کہ جس کے ہر فرد کا ایمان معیاری بنا ہوا تھا۔ ایمان تھا، ایمان کے ساتھ کے حسن معاشرت، ایمان کے ساتھ کی سفائے معاملات، ایمان کے ساتھ کی بلندی اخلاق، ایمان کے ساتھ کی حیثیت، ایمان کے ساتھ کی عبادت، ایمان کے ساتھ کا تقویٰ، ایمان کے ساتھ کی تواضع، ایمان کے ساتھ کی عاجزی اور انکسار، ایمان کے ساتھ کی شفقت علی خلق الرحمان، ایمان کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ تعامل، ایمان کے ساتھ تعامل۔ ایک سکینہ، ایک خوبصورت لڑکی یمن سے پیدل چل کر مدینہ آتی ہے، کنواری ہے، شیرات میں گلی ہوئی ہے، حسن کی شہری ہے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اسی راستے میں لوگوں کو کیسے پایا؟ امیر المومنین کتنے مردوں سے واسطہ کرا، ایسا معلوم ہوا جیسے سگے بھائی، جیسے کوئی سگا بھائی اپنی بہن کو میری نظر سے کبھی نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ مجھے کسی آدمی نے میری نظر سے دیکھی۔ عورتوں سے واسطہ کرا، معلوم ہوا کہ سگی بہن ہے۔ امیر المومنین مدینے تک پہنچنے میں جس گاؤں سے روانہ ہوتی اور جس گاؤں میں داخل ہوتی، ایسا معلوم ہوتا تھا ایک مکان ہے، اس کے یہ کمرے ہیں، ایک سے دوسرے منتقل ہو گئی، جیسے کسی کو اپنے گھر میں کمرے سے کمرے میں منتقل ہونے میں کوئی خوف نہیں۔ مجھے میری ذات پر، میرے زیورات پر، میری عزت و آبرو پر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہاں بیٹی، ہاں بیٹی، لا تسأل الایمان، ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے، ایمان امن لاتا ہے، ایمان عصمت و آبرو کی حفاظت لاتا ہے، ایمان بھوکوں کے لیے، پیٹ بھروں کے لیے، ایمان عوام کے لیے، ایمان خبرت کے لیے، ہر ایک کے لیے خاصیت کا پیغام لاتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا، ایمان خالی بول کا نام نہیں ہے، اللہ خوب جانتے ہیں، پکارتے ہیں ایمان کا سچا ہے یا جھوٹا۔ الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اتنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور چھوڑ دیے جائیں گے، ڈنکے بجاتے رہے ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، ہم جانچیں گے، ہم خوب بجا کے دیکھیں گے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ایمان کا سچا تھا، ایمان کا جھوٹا تھا۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتا
नबी सबको धोखा दिया है मुनाफिकीन। हाँ, अल्लाह की जात वहदहू ला शरीक लह, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। अलीम बिज़ाति सुदूर, मेरी जात से सब कुछ के बगैर सब कुछ होने का यकीन कितना है और मेरे साथ कितनों को मिला रखता है वो अंदर को जानता है। उसे कोई धोखा नहीं देता। इसलिए कुरान का हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ सच्चे ईमान के, सच्चे तक़वे के, सच्चे इल्म के, सच्चे अमल के, सच्चे ज़ुहद के, सच्चे दुनिया से बेरग़बती के, सच्चे दावत के, सच्चे खुदा रसूल पर मनने वालों के इनके साथ মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, কথা শুরু করছিলেন হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কথাটাকে দিয়ে। যে হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে আপনি যে খালি বলেন যে আমার দাম, আমার দাম, আমার দাম, আপনার দামটা কি? হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ বলছিলেন যে আমার দাম তো আর কিছুই না, আমার দাম হলো বিধবার কান্না। বিধবার কান্না যে সবসময় তার চোখের পানি থাকে ঘরে, যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো আনন্দ উল্লাসের সময়, যে কোনো পরিবর্তনের সময়, যে কোনো নৌকাতে নৌকা আসুক, তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ে, তার চোখের পানিকে কেউ ঠেকাইতে পারে না। এরা যে কথাটা বলতেছিলেন সেটা হল, যদি আমার কাছে সবকিছু থাকে, ঈমান না থাকে, তাহলে আমি নাকা, আর সবকিছু কোনো কিছুই যদি না থাকে আর শুধুমাত্র আমার কাছে ঈমান থাকে, তাহলে আমি কামিয়াব। বুজুর্গ, এই একই আমার দিনের মতো পয়দা হয়ে যায়। এটার জন্য এই দৌভাগ্য, এটার জন্য এই মেহনত। তো বলতেছিলেন যে ঈমান করতে আমরা যেটা করছি সেটা হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নামাজে উচ্চারণ করা বা পড়া, এইটাই না। এটা যদি হয়তো তো আবু জাহাল আর আবু লাহাব, উতবা, শাইবারা, তারা আরবি ভাষাভাষী ছিল। তারা তাদের জমানার কোন ইসলামী ছিল না যে তারা উচ্চারণ করতে পারত না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এরকম না। যে লোকগুলো আরবের হওয়া সত্ত্বেও কালিমাকে উচ্চারণ করতে পারল না, অথচ আমাদের যারা বাচ্চির লোকের বাচ্চা হতো কালিমাকে পড়ে শোনায় দেয়। আমরা যেরকম বুঝছি এরকম না, তারা বুঝছিল বাস্তব জিনিসটা যে মুহাম্মদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাওয়াত দিতেছে, যেটা সমস্ত নবীদের দাওয়াত। এই দাওয়াত শুধু এই কালিমাটা পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না, এর পেছনে একটা জীবন আছে, একটা জীবন আছে। যেই জীবনে আমরা অভ্যস্ত না, যেই জীবনে অভ্যস্ত এটাকে থাকতে হবে, এই ভয় তাদের মধ্যে ছিল। আমরা যেন ঈমানটাকে শুধু কালিমাকে জবানে উচ্চারণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে এরকম না বুঝি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে ঈমানের হাকিকতের বুঝ দান করে দেন। এরপরে হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ বললেন যে আমার দাম, এই কথাবার্তা হল বিধবা কান্না। বিধবা কি করে? যখন তার বাড়িতে ওই যে মেয়েটা, তার মেয়েটার যে বাপ মারা গেছে, মেয়েটা ছোট ছোট থাকতে, এই ছোট বয়সে বাপ মারা গেছে, বাপের কথা মেয়েটার মনেও নাই, সেই মেয়েটা দিয়ে তার থেকে কথাবার্তা হইতেছে, তখন ওই মা বিধবা মা এই বিয়ের সবকিছুর ব্যবস্থা করে আর মুখে আঁচুর চোখে দিয়ে কাঁদতে থাকে। আর সে কি বলে, আজকে মেয়েটা বিয়ে হইতেছে, তার বাচ্চা নাই। যেদিন বিয়ে হয়ে গেল, মেয়ের জামাই আসতে বেড়াইতে আসতেছে, মেয়ে কিনতে আসতেছে, সে সবকিছু করে আর মুখে আঁচুর দিয়ে কাঁদতে থাকে যে হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকে মেয়েটা স্বামী আসলো, স্বামীর সাথে চলে যাবে, আজকে তার বাপ নাই। বিদ্যুতের দিন যখন আসে, পয়সাটা পাঠানোর জন্য তখন ওই মহিলার চিন্তা করতে হয়, ওই দায়িত্ব তার উপরই আসে। তাকে দিয়ে পাঠাইবে, লোক পাইতেছে না, পয়সা কোথাও থেকে জোগাড় করবে জানা নাই। কাঁদতে থাকে, হ্যাঁ যদি আজকে আমার স্বামী থাকতো। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যাতেটুকু সম্মুখীন হয়, হ্যাঁ যদি স্বামী থাকতো এই কথা বলতো আর কাঁদবে, কাঁদবে বলে যে আমার নামটা হলো তাই। বলেন যে ঈমান প্রকৃতপক্ষে ঈমান কোনটা? ঈমান প্রকৃতপক্ষে ঈমান কোনটা?
প্রকৃতপক্ষে ইমান তো হলো এটা, এই ইমানকে আল্লাহ তাআলা প্রকৃত ইমান বলছেন, বাস্তবে ইমান বলছেন, পরিপূর্ণ ইমান বলছেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে, যাদের ইমানকে তারা কারা আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াইযা কিলা লাহুম আমিনু ক্বালু কামা আমানান নাস, যখন তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা ইমান আনো এইভাবে লোকেরা ইমান আনো, সমস্ত মুফাসসিরিন এই কথা বলে একমত, এই সমস্ত লোক বলতে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইনদের জামাত। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করতেন যে খায়রুল কুরুনি কারনি, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জামানা হলো, শ্রেষ্ঠ কাল হলো আমারটা। ওই জামানার মানুষের ইমান, ওই জামানার মানুষরা ইমানকে শিখতেন, ইমানকে হাতের করার জন্য মেহনত করতেন। আমাদের জামাত সে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে নিয়ে ওই নাজ করতে হতো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে নিয়ে ওই জামানার ওই সাহাবীও যিনি শুধুমাত্র ইমান আনতেন আর একত্র নামাজ আসার আগেই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, সেও এই নামাজের অর্থ সাহাবারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত থেকে ইমানকে শিখতেন, সাহাবারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে ইমানকে জানতেন, সাহাবারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে কোরবানি দিতে দিতে মুজাহাদা করতে করতে ভোকা পিপাসা বরদাস্ত করতে করতে তারপরে সংখ্যাটাকে বরদাস্ত করতে করতে তারা ইমানকে শিখতেন। সাহাবারা বলেন আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে ইমানকে শিখতেছিলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে ইমানকে জানতেছিলাম, আর ইমানের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করতেছিলাম। বলে যে আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে আমাদের পরনে যথাযথ কাপড় ছিল না, আমাদের কাছে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফর করছি, আমাদের কাছে কোনো খাবারের ব্যবস্থা ছিল না। এমন সফর হচ্ছে এই সফরের 24 ঘন্টায় একটা করে খেজুর পাইছি, ওই একটা করে খেজুর যখন শেষ হয়ে গেল তখন এই খেজুরের গুটিগুলা আমরা জমা করে রাখছিলাম, ওইটাকে চুষতে থাকলাম, ওইটাও যখন শেষ হয়ে গেল তখন বুঝতে পারলাম যে একটা খেজুর বা একটা খেজুরের গুটি কি মূল্য, কি উপকারে আসতেছিল, তখন আমরা এটাকে উপলব্ধি করতে পারলাম। সাহাবারা বলেন যে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঈমান শিখতে যে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে যে, আল্লাহ তাআলার কুরবত হাসিল করতে যে, আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার আশা, সন্তুষ্ট করার লোভে যখন আমরা হুকুমতওয়ালারা না, ওই হুকুমতওয়ালারা না, ওই সম্পদশালীরা না, ঈমানের জন্য এরকম মেহনত যারা করতেন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলছেন এরা হলো ঈমানওয়ালা, এরা হলো মুক্তাদা, এরা হলো অনুসরণের যোগ্য, এদেরই অনুসরণ করতে হবে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কথা চিন্তা করার কোন সুযোগ নাই যে আমরা মুখে বললাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর আল্লাহ তাআলা আমাদের সব কিছু দিয়ে দিবেন, এইটা চিন্তা করার সুযোগ নাই। কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যে মানুষের লোকদের কি ধারণা এটা আহসিবান নাস আইয়াকুলু আমান্না ওয়া হুম লা ইফতানুন, মানুষেরা কি এই ধারণা করে নিচ্ছে যে তারা বলবে যে আমরা ঈমান আনছি আর তাদেরকে কোনো পরীক্ষা করা হবে না। দুনিয়াতে এরকম কোন নিয়ম নাই, দুনিয়াতে পরীক্ষা করা কোনো জিনিসই গ্রহণযোগ্য হয় না। যে কোনো জিনিস কিনতে গেলে আমরা পরীক্ষা করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমানকে পরীক্ষা করবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমানকে পরীক্ষা করবেন, এরকম বলার কোনো সুযোগ নাই। আল্লাহ তাআলা বলেন যে আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাতা ওয়ালাম্মা ইয়াতিকুম মাসালুল লাযীনা খালাউ মিন ক্বাবলিকুম, আয়াতের শেষ পর্যন্ত বলছেন যে তোমরা কি তোমাদের ধারণা এটা যে তোমরা সুদা জান্নাতে চলে যাবা, ঈমান আনছে এই কথা যে কথা বলে জান্নাতে চলে যাবা, অথচ তোমাদের উপরে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না। কি কি জিনিসের দ্বারা পরীক্ষা আসবে, কম্পন আসবে, ভয়ভীতি আসবে, ক্ষুধা পিপাসা আসবে, সেটা নাকি সাহাবাদের আসবে। সাহাবারা বলেন ঈমানদার যারা ছিলেন, যাদেরকে ঈমানের লাইনে মডেল বলছেন আল্লাহ তাআলা, দৃষ্টান্ত বলছেন আল্লাহ তাআলা, তারা বলেন ওই যে ঈমান শিখতে যে, ঈমানের মেহনত করতে যে, ঈমান নিজের ভিতরে আনতে যে আমাদের এরকম সুযোগ হয়েছে, এরকম আমাদের করতে হয়েছে যে আমরা দিনের পরে দিন না খেয়ে থাকছি। এরকমও করতে হয়েছে যে উটের আতুড়ি ওটা চিপড়াইয়া রস বের করে আমাদের গলা, শুকনা গলাকে আমরা ভিজাইছি, ওই রস দিয়ে আমরা আমাদের গলাকে ভিজাইছি, এরকম পর্যন্ত সুযোগ আসছে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমানের মেজাজি হলো এটা, ঈমান আসার রাস্তাই হলো এটা, ঈমান আসবে এইভাবে, দ্বিতীয় কোন রাস্তা নাই।
বিলাসিতার সাথে ঈমান আসবে, আরাম আয়েশের সাথে ভোগ বিলাসের সাথে ঈমান আসবে, এরকম কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে নাই, এরকম কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে নাই। মুহতারাম দোস্তান বুজুর্গ, এর জন্য ঈমান আনতে হবে। ঈমান আনার রাস্তা যেটা, ওই রাস্তায় আমাদের থাকতে হবে। ঈমান আনতে হলে, ঈমানকে পুক্তা করতে হলে, ঈমান আনার রাস্তা যেটা, ওই রাস্তাকে আপনাকে আমাকে অবলম্বন করতে হবে। মুহতারাম দোস্তান বুজুর্গ, দুনিয়াতে মানুষ ধোঁকা দিতে পারে, ধোঁকা দিতে পারে। যারা বুদ্ধিমান তারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে দিতে পারে, টাকাওয়ালারা গরিবদেরকে ধোঁকা দিয়ে দিতে পারে, যে একটু বয়সে পরিপক্ক সে বাচ্চাদেরকে ধোঁকা দিয়ে দিতে পারে, শাসক শাসিতদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, রাজারা প্রজাদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, পুরুষেরা মহিলাদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, মহিলারা পুরুষদেরকে ধোঁকা দিতে পারে, এমনকি মুনাফিকরা পর্যন্ত নবীদের উদ্ধার, মুনাফিকরা পর্যন্ত নবীকে ধোঁকা দিয়ে। কিন্তু ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ নাই শুধু একজনকে, ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ নাই শুধু একজনকে, তিনি হলেন মহান রব্বুল আলামিন, সমস্ত জাহানের মালিক, সমস্ত জাহানের সৃষ্টিকর্তা, আপনার আমার খালেক, আপনার আমার মালিক, সেই আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকা দেওয়ার কোন সুযোগ নাই। কারণ কি? কারণ হলে শুধু অন্তরের অন্তঃস্থলে যা আছে তাও আল্লাহ তাআলা জানেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা জানেন আমার অন্তরের কথাটা, যে আল্লাহ তাআলার জন্য কতটুকু জায়গা আমার অন্তরের মধ্যে, আর মালের জন্য কতটুকু জায়গা। আখিরাতের লোক কি পরিমাণে, আর দুনিয়ার সাথে উদ্ধার করার জন্য আমি ব্যস্ত কি পরিমাণে। আখিরাতের জন্য সময় কতটুকু খরচ করি, আর দুনিয়ার জন্য সময় কতটুকু খরচ করি, আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করে জানেন। আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকা দেওয়ার কোন সুযোগ নাই, আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকা দেওয়ার কোন সুযোগ নাই। আমাদেরকে বরং আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিচ্ছেন। আগে একবার বলছিলেন যে দুনিয়া যেমন তোমাদেরকে ধোঁকা দেয় না, দুনিয়া যেমন তোমাদেরকে ধোঁকা না দিয়ে ফেলে, এই দুনিয়ার সবুজ শ্যামলিময় এই আকর্ষণ, এটা যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। যদি তোমরা তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে ফেলে, তাহলে কিন্তু তোমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা সাবধান করে দিচ্ছেন, দুনিয়ার রং রূপ থেকে সাবধান করে দিচ্ছেন। এজন্য মুহতারাম দোস্তান বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা যাচাই করবেন, আল্লাহ তাআলা দেখবেন, আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন যে আমার দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার জাতের চেকিং কতটুকু আছে। একমাত্র আল্লাহ তাআলা থেকেই হয়। আল্লাহ তাআলা ছাড়া যা কিছু আছে, যত মাখলুক আছে, তাদের করার কোনো ক্ষমতা নাই। এই বিশ্বাসে আমি কতটুকু বিশ্বাসী, এই বিশ্বাস আমার অন্তরের মধ্যে কতটুকু প্রভাব ফেলায় আছে। তাকে মালের থেকে হওয়ার একই, মনের থেকে হওয়ার একই, পাওয়ারের থেকে হওয়ার একই, পোস্টের থেকে হওয়ার একই আমার দিলের মধ্যে আছে। আল্লাহ তাআলা সব কিছু জানেন। এই জন্য ঈমানের আসল ঈমান, ঈমানের মডেল ছিলেন সাহাবারা। আর ঈমান তারা কিভাবে হাসিল করছেন, অর্জন করছেন, এটা তারা বলছেন। এটা তাদের জিন্দেগিতে স্পষ্ট দেখা দিতেছে কিভাবে তারা অর্জন করছেন। আর ঈমান এমনি একটা জিনিসটা, ঈমানকে অর্জন করতে হয়, শিখতে হয়। যার কারণে সাহাবারা বলছেন তাআল্লামনাল ঈমান সুম্মা তাআল্লামনাল কুরআন। আমরা আগে ঈমান শিখছি। ঈমান শেখার জিনিস, ঈমান এমনি এমনি আসে না। সাহাবারা এক দেশ থেকে আরেক দেশ সফর করছেন, যত নতুন দেশে গেছেন, সব দেশে ওনাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে কেন আসতো। সাহাবাদের সব দেশে, যত সাহাবী যত দেশে গেছে সকলের, এবং সব দেশে যাওয়ার পরে তাদের জব একটাই হয়েছে, ইন্নামা হিমামুনা আল আখিরাহ। আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের মাকসাদ একমাত্র আখিরাত। দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্যে, দুনিয়ার কোন মাল, আর দুনিয়ার কোন রাজত্ব, আর দুনিয়ার কোন চাকরির উদ্দেশ্যে আমরা ওই মদিনা থেকে পর্যন্ত আসছি। দুর্গ এই জন্য হলে ওনাদেরকে ঈমানের মডেল বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের দিনটাকে ওইরকম যাচাই করবেন, ওইরকম যাচাই করবেন। একদিকে যেমন সাহাবারা ঈমানকে শিখতেছিলেন, ঈমানকে শেখার জন্য মুজাহাদা কুরবানি করে যেতেছিলেন, আর একদিকে আল্লাহ তাআলা জানাইতেছেন ঈমানের কিমতটা, ঈমানের দামটা কি, তাও আল্লাহ তাআলা নবীর মাধ্যমে জানাইতেছেন। যারা পরিমাণ ঈমান নিয়ে দুনিয়ার থেকে যে চলে যাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এই দুনিয়ার 10 গুণ সমান জান্নাত আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়ে দিয়েছে। ঈমানের গুরুত্ব, ঈমানের লাভ, ঈমানকে অর্জন করলে কি পাওয়া যাবে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটাও জানাই গেছে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যার কারণে তাদের অন্তরের থেকে দুনিয়ার লোভ লালসা এমন ভাবে শেষ হয়ে গেছিল যে সামান্য সময় দুনিয়াতে থাকার সুযোগটা
এটাও তারা বরদাস্ত করতে পারতেছিলেন না। এক সাহাবী কোন এক যুদ্ধে কোন ক্ষুধার্ত অবস্থা একটাই মাত্র খেজুর মুখে দিতেন। এর মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি যদি শহীদ হয়ে যেতে পারি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাকে কি দিবেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাথে সাথে বলে দিলেন যে আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন। তখন সাথে সাথে বলল যে বাক্ষিন বাক্ষিন, কাম হয়ে গেছে, কাম হয়ে গেছে। আর দেখি ওই খেজুর টুকরাকে ফেলে দিয়ে শত্রুর মধ্যে ঢুকে পড়লেন, আল্লাহ রাস্তাতে শহীদ হয়ে গেছে। একটা খেজুর গাছে কয়েকদিন সময় লাগে, কয়েক সপ্তাহ কয়েক মাস লাগে, সামান্য একটু সময়। এতটুকু সময়ের জন্য দুনিয়াতে ওরা থাকতে চাইছেন না। ওনাকে বলতেন মুখেতে এই কথাটা দিন না হিমামুনা না, আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল আখেরাত। এটা আমরা বাস্তবে প্রমাণ করাই গেছে, বাস্তবে প্রমাণ করাই গেছেন। বুজুর্গ আল্লাহ তাআলা করে যে ওই ঈমান আমাদের মধ্যে আসে। আর হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আমার কাম হইল বিধবার কান্না। ওই ঈমান মানুষের মধ্যে না থাকার কারণে আজকে মানুষ পেরেশান। ওই ঈমান না থাকার কারণে পরিবার অস্থির, ওই ঈমান সমাজের মধ্যে না থাকার কারণে সমাজ অস্থির, ওই ঈমান ওলানা দেশের মধ্যে না থাকার কারণে দেশ অস্থির, ওই ঈমান ওলানা সারা দুনিয়াতে বিস্তৃত না থাকার কারণে সারা দুনিয়া অস্থির আর পেরেশান। কারণ হইল মোহতারাম দোস্ত, ঈমান যখন আসবে তখন ঈমানের আনুষঙ্গিক যা কিছু আছে সবকিছু নিয়েই আসবে। ঈমানের আনুষঙ্গিক কি? আনুষঙ্গিকতা কি? আনুষঙ্গিকতা কি? ঈমানের আনুষঙ্গিকতা হল আল্লাহ তাআলার ভয়। আল্লাহর সামনে আমাকে হিসাব দিতে হবে, আল্লাহর সামনে আমাকে উঠতে হবে, জীবনের প্রতিটা মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে, মালের পাই পাই হিসাব দিতে হবে। ঈমানের সাথে সম্পৃক্ততা জিনিস হইল আল্লাহ তাআলা রেজা। আগে বলতেছিলেন যে আমাদের সামনে একটা জিনিস থাকতে হবে যে আল্লাহ তুমি নারাজ হয়ে না, বাকি সব নারাজ হয়ে যায় না। সর্বক্ষণ চেষ্টা করবে আমাদের আপনি জানান আমাদের দ্বারা যেন আল্লাহ নারাজ হয়ে না হয়ে যায়, আমার দিনের কার্যকলাপের জন্য আল্লাহ নারাজ না হয়ে যায়, আমার সকালের আমলের দ্বারা আল্লাহ নারাজ না হয়ে যায়, আমার মাল খরচের দ্বারা আল্লাহ নারাজ না হয়ে যায়, আমার মাল কামাইয়ের দ্বারা যেন আল্লাহ নারাজ না হয়ে যায়। এই কথাটা সর্বক্ষণই ভাবে দিলের মধ্যে থাকতে হবে। ঈমান যখন আসবে তার আনুষঙ্গিকতা যেটা এইটাও আসবে। মানুষের কামাই যদি পাক হইতে থাকে, অন্যায় অবৈধ জুলুম নির্যাতন আর হত্যারের হত্যাকে বঞ্চিত করা কামাই যদি বন্ধ হয়ে যাবে, যখন আমাদের মধ্যে ঈমান আসবে তখন এই সবগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। ঈমান আসবে তো কি হবে? মহাসড় ঠিক হয়ে যাবে, পারস্পরিক সহাবস্থান নিজের চেয়ে প্রতিবেশীর গুরুত্ব বেশি থাকবে। ঈমান আসবে তো আখলাক পাক হইতে থাকবে, উন্নত হইতে থাকবে। যে আখলাকের কারণে আখলাকের দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। যে আখলাকের প্রশংসা করবে মানুষ তার জন্য বন্ধ করবে না। ঈমান আসবে আল্লাহ তাআলাকে রাজি করার যত্না মানুষের দিলের মধ্যে কায়দা হবে। আমাদের ওই ঈমান ওই যে ফেরেশতা জামানার মানুষ যাদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে জামানার মধ্যে ফেরেশতা জামানা, ওই জামানার এক ঘটনা। একজন মহিলা, যুবতী মহিলা সুন্দরীর উপর সে আরবি মেয়ে মাথার থেকে পাতা পর্যন্ত যা সুন্দর এক সৌন্দর্যেই পরিপূর্ণ। মদিনাতে আসলো 300 মাইল দূরের এক শহরের থেকে, ইয়ামেনের এক শহরের থেকে আসলো। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে এই মেয়ে, তুমি যে 300 মাইল দূরের থেকে একা একা আসলা, তোমার এই জীবন, তোমার এই রূপ, এই মহিলা সারা শরীরে গহনা ছিল, তুমি এই পথের মাঝে লোকগুলা কেমন পাইলে? ওই যুবতী উত্তর দিতেছে যে আমিরুল মুমিনিন, রাস্তাঘাটে কোনো মানুষের সাথে দেখা হয় না এমন না, বহু মানুষের সাথে দেখা হয়েছে। যে কোনো পুরুষ আমার সামনে করতো, মনে হয়তো যে আমার ভাই আমার সামনে যাইতেছে, আমি আমার ভাইয়ের সামনে দিয়ে চলে যেতে। মানুষ এত খারাপ হওয়ার পরেও যেমন নাকি কোনো মানুষ আপন ব্যক্তিকে কেউ কুদৃষ্টিতে তাকায় না, বলেছে সমস্ত মানুষ আমার সাথে ওইরকমই আছে, সমস্ত মানুষের আচরণ ওইরকম পাইতেছিলাম। আমিরুল মুমিনিন সেই হেরাত থেকে মদিনা পর্যন্ত দূরত্ব যাই থাক না কেন, আমার মনে হইতো যে একটা ঘর, কোন মানুষের বাড়িতে যেমন বড় একটা ঘর থাকে, অনেকগুলো কামরা থাকে, কোনো একজন মহিলা এক রুমের থেকে আর এক রুমে যায়, সে যেমন দিনের সম্বন্ধে কোনো সংকীর্ণ থাকে না, আশঙ্কা করে না, যার মার ইজ্জতার মধ্যে কোনো ভয় তাদের মধ্যে থাকে না। আমি আমার মনে হয়েছিল যে এক রুমের থেকে আর এক রুমে যাইতেছি, এইভাবে করতে করতে হেরাত থেকে আমি মদিনাতে পৌঁছেছিলাম। ঈমান যখন আসছে তখন এই সম্পৃক্ত জিনিসগুলো এগুলো হয়, সারা দুনিয়াতে আমার কায়েম হবে, সারা দুনিয়াতে নিরাপত্তা পাবে।
ইজ্জত থাকবো, এই ইজ্জত তখন নিরাপদ হবে। কেউ তার কারো মানের জন্য ক্ষতির কারণ হবে না, কেউ তার কারো ধানের জন্য ক্ষতির কারণ হবে না, কেউ কারো ইজ্জত থাকবার জন্য ক্ষতির কারণ হবে না। বুজুর্গ, ওই ইমানের মেহনত, ওই ইমানকে হাসিল করা, ওই ইমানকে অর্জন করা, এইটি হলো আমাদের মাকসাদ। আর কিছু না, আর একমাত্র মাকসাদ হলো আখিরাত। সাহাবায়ে কেরামের সামনে আখিরাতের অবস্থা এমন ছিল, এমন যারা দুনিয়া থাকতে থাকতে দুনিয়া থেকেই তারা আখিরাতকে দেখতেন, তারা আনন্দ উপলব্ধি করতেন, খুশি উপলব্ধি করতেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ জান্নাতের ওই ঘর বাড়িগুলো, হ্যাঁ হ্যাঁ জান্নাতের সেই বাগান, হ্যাঁ জান্নাতের সেই নদীরহ, হ্যাঁ জান্নাতের সেই হুর, এগুলা তারা দুনিয়া থাকতে দেখতে পাইতেছিলেন। ওই রকম এটি হাসিল করা আর আখিরাতের এটি আমাদের দিলের মধ্যে এসে যাওয়া। দুনিয়ার কোনো কিছু আছে আমাদের সাথে থাকুক অথবা না থাকুক, দুনিয়া হাতটা হয়ে যায়, যাক দুনিয়া আসে আসুক, ইজ্জত আসে আসুক, দিনের জন্য ইমানের জন্য যে ইজ্জত হইতে হয় হোক, ঘর খালি হয়ে যায়, যাক আমার থাকুক না থাকুক না থাক, এটার জন্য আমার কোনো বড় নাই। আমার বড় হলো ওই যে শ্রেষ্ঠ আমাদের ইমান ওলাদের মতো ওই রকম ইমান আমার মধ্যে ভিতরে আছে। আর ওই ইমান সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে ভিতরে আছে। এই সম্পদ আমরা হারাই ফেলছি, ওই হারানোর সম্পদকে আমরা আমাদের কি করে ফিরে পাই এমন যখন নাকি আমার কারো মতো উপলব্ধি পায় না হয় যে হারাই ফেলছি, ওই ইমান হারাই ফেলছি, ওই শক্তি হারাই ফেলছি, আমাদের উপলব্ধি যখন হয় না তখন সে তওবার দিকে আল্লাহ থেকে সে নত হয়ে যায়, আল্লাহ থেকে নত হয়ে যায়, আল্লাহ থেকে বাড়ায় তওবা করতে থাকে, আল্লাহ তাআলার কাছে চাইতে থাকে। যখন নাকি ইমান তার মধ্যে আসে, আল্লাহ তাআলা তাকে তওবাকে কবুল করেন, হারানো জিনিসকে আবার দিয়ে দেন, তাকে তো দাওয়াত থাকে দিবেন থাকে, সব কিছু সহ আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে ফায়দা করে দেন। আর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সেই মাহমুদের সেই পরিবেশ দুনিয়াবাসীর জন্য শান্তি কারণ আল্লাহ তাআলা এই মাহমুদের পরিবেশ থেকে আবার ফেরাই দেন তওবা ছাড়া। इसीलिए इस पूरे मजमे का हर बात दुनिया के जितने मुल्कों से जो